थेट जाऊयात आदित्य ठाकरे सध्या संवाद साधतात. In terms of electric mobility, we're looking at a lot of public transport and private mobility moving towards electric mobility, especially with the rising fuel prices, which cannot be controlled. However, today, what is very crucial is we're looking at waste to energy, which we had inaugurated a couple of months ago for our street lights out here. Now, from that same energy, which is clean, which is biomass coming into these electric mobility vehicles, I think that's a huge leap of faith for us. And moving towards electric mobility. And you spoke about this at the Alternative Fuels Conclave. Yes. How many charging points have you deployed? Last week, there is an MOU that has been signed between CREDAI, which is the Real Estate Association, and Tata Power for 5,000 charging points across MMR region. But we're seeing more and more players like these with alternate energy sources, green energy sources come ahead and help us bring more charging points. कुछ लोग बीएमसी चुनाव के दौरान, बीएमसी चुनाव सामने है, कह रहे हैं कि आपके खिलाफ प्रचार करेंगे और शिवसेना को सत्ता से बाहर करेंगे. इसको, इस सपने को कैसे देखा? मुझे लगता है चुनाव को अभी काफी थोड़ा वक्त है, पहले काम कर ले, लोगों को पता है कौन काम कर रहा है और कौन प्रचार में व्यस्त है. Thank you. तशा रीतीनं पावलं उचलली जात आहेत. याविषयीच्या एका प्रकल्पाची आता त्यांनी माहिती दिली आणि नंतर थेट जातोय लीलावती रुग्णालयामध्ये, जिथे आपल्याला माहिती आहे की किशोरी पेडणेकर आणि मनीषा कायंदे या शिवसेनेच्या नेत्या पोहोचलेल्या होत्या आणि नवनीत राणांचा MRI करतानाचा फोटो कसा काय व्हायरल झाला याबद्दलचा जाब विचारण्यात येतोय. सब देख लीजिए, कैमरा डाल दीजिए. देखिए ये है राइट डॉक्टर साहब. इमेज आ रहा है तो दिस इज ओके. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? आर यू ओके विद दिस डॉक्टर साहब? देशमुख सर, आप यू आर अंडर द ओथ सर. हाउ कैन यू बी सो इररिस्पांसिबल सर? I was not there. Exactly, you are not there. So just tell me what is the truth, sir. Nothing has happened in front of us. I totally agree, but you are the captain of the ship, sir. Whatever information I get. Doctor साहब, I totally agree. It has nothing. एक मिनिट इथे दाखवा ना सर. दाखवा परत दाखवा. एक मिनिट थांबा सर स्क्रीन अरे दादा स्क्रीन दाखवा. मॅडम तर चेहरा सांगतो वगैरे किती घाबरले. काय शिकवताय म्हणून त्यांना बाहेर घेऊन गेला आणि सरळ सरळ बोलताय तिथे. असं बोलायचं. क्या बोलने रहे हो बता रहे थे वो. ताई जरा आगे आइए ना. आपने ऐसा किया ताई? किया है ना, यहाँ से देख रहा हूँ. किया ताई? ये सुनो ताई, यहाँ सीसीटीवी देखिए, आपके MRI में सीसीटीवी कैमरा किसका है? जी डॉक्टर. So we have also gone through the photographs which are leaked in the media. So we also tried to assess कि actually हुआ क्या होगा, because I was not there at the time of the scan. So we analyzed कि photos किस तरह से लिया गया होगा. So that is the only thing what I was trying to tell her, because she was not there after that. She is not knowing what may be the thing. तो तीनों लोग यहाँ पर देख रहे डॉक्टर, दिस इज योर MRI सेंटर. Yes. मग तिला बोलवलं का? तिला माहिती नाही. दिस So, फोटो वाज sir, टेकन there are two listen to options. this. So there are two options of taking the photograph. Right, doctor. It can be taken through the console. Okay, It can be taken through the door. राइट डॉक्टर. So the photographs what we have, they clearly say that it has been taken through the door. ओके, सो यू हैव Behind the There is a glass से थ्रू लिया. nahi ma'am. So it has Doctor. been, because the glass is in the console room where we have restricted entry, nobody can go in that room. So I the know about photograph the has console. been taken through the door while positioning the patient. इतना क्लोजअप है. मैडम नहीं, आपको डॉक्टर, आपने बोल दिया, दिस डॉक्टर. फोटो स्पीक्स एवरीथिंग वेरी क्लियरली. द पेशेंट हैज बीन टेकन इनसाइड द MRI मशीन. आपका एक नर्सिंग स्टाफ जो है वो वहाँ पे खड़ा है और उसके पीछे एग्जैक्टली जो साथ में. फोटोग्राफर है
He is exactly behind that person who's wearing this uniform. डॉक्टर आपने जो बोला है, अभी वो स्टाफ कौन है उसको पता है. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट डॉक्टर कंचन, आपसे तो इतना क्वेश्चन है कि आपने एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाई, जैसे आपने बोला मशीन दिसतंय प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मशीनच्या खाली तुमचा पेशंट दिसतोय ओरल डॉक्टर आणि स्टाफ इथे घेऊन तो फोटो काढतोय Regarding to what, sir? रिगार्डिंग द सिचुएशन राइट नाउ व्हिडिओ करतोय हे सगळे फोटोग्राफ गुगल वर आपने अवेलेबल सीओ सर को सबमिट किया होगा जी वो आता बताइए तो पाठपोर आहे आम्ही नाही ओळखू शकत आहे पाठपोर आहे I will show you. त्याचं पाठ आहे. पाय सुद्धा ना फ्लॅट नाहीये पेशंटचे पेशंटचे पाय पण फ्लॅट नाहीयेत लेट्स गेट अ रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर आप हेड है डिपार्टमेंट के डॉक्टर कंचन है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यू आर नॉट प्रेजेंट आई टोटली एग्री बट जो लोग अपने सबऑर्डिनेट जो वहाँ पे प्रेजेंट थे उन्होंने जो कुछ भी किया होगा गलती है नहीं है आप जो जस्टिफिकेशन दोगे वो आप दे सकते हैं बट जो हुआ है उसका एक रिपोर्ट एज ए रिस्पॉन्सिबल अंडर द ओथ आपने एक सीईओ को सबमिट तो किया रहेगा डॉक्टर We are in that process. इन दैट प्रोसेस फॉर 2 days नहीं sir spoke to me yesterday, immediately called me. राइट डॉक्टर आफ्टर द शो कॉज or he called you before the show Before that. what time did he get the show call That I don't then know. how you know before the show call he called you See, doctor please sir don't do only that called me. The fact Yeah, is that that is he okay, called that is me. okay, you can say So that. such is the thing. No, no, but doctor, now just He a visited minute back you told me Dr. he called you before the show call. But when you don't know when he got the show call, how can you say you got the call before the show call? No, I don't know. Exactly. So you can say that. Yes, I don't know. So he called you after the show call. That's what I'm saying. As a responsible Then me CEO. and Dr. Kanchan, we are just going through the thing. We are speaking to our. So doctor, you our are satisfied attendant boys. as per your discussion with the department. You are satisfied, doctor, With what? with the situation that everything which occurred here. No, we are just assessing that thing. ऐसे photographs वगैरे म्हणजे हे And हे तुम्हाला आवडलं नाहीये हे तुम्हाला आवडलं नाही अभी डॉक्टर 1 minute. Sir, can I show you something? Yeah, please. brightness बढ़ा दे. ताई 1 minute फोटो बघा. Sir, can I show you one thing? Yes, doctor, I will show you this. Maybe आप you also are. मॅडम ताई हे फोटो सेशन बघा. ताई हे बघा ताई. हा फोटो सेशन बघा. अपने स्टाफ ये तो खड़े clear रह cut है, हो. के खड़े रह के स्माइल कर रहे हैं. दाखव दाखव राहुल सर एक मिनिट सर स्टडी This is the photograph which I. डॉक्टर कंचन this is your photograph. Your पण याच्यात MRI पेशंट center- कोणी दिसत नाहीये That is what, ma'am. I am trying to. ताई हे बघा. आय कॅन सी ओनली द कव्हर आय कॅन सी ओनली द कव्हर Nobody is there in this. हा फोटो सेशन आहे. हे काय आहे? अरे हे तर ताई क्लिअर कट तुझा आहे फेस हा कॅमेरा या काय याच आहे Ma'am, what I am trying to show you is. ताई इकडे दाखव डॉक्टर ताई इकडे दाखव listen, एक you're right. मिनिट यांचे पण हात वगैरे थोडासा रिस्ट्रिक्ट करतात मुवमेंट ऐसे मैं लेंस पे देख ताई इकडे दाखव ना फोटो दाखव काय हो हे काय सगळेच बघतात इकडे फोटो दाखव ना मॅम कॅमेरामध्ये दाखव ना हां ओके एक मिनिट ताई एक मिनिट ताई कॅमेरामध्ये ताई थांबा कांदे मॅडम एक मिनिट स्माइल कर रहा हूँ आपको पता है कैमरा है छुपके से तो नहीं है। एक मिनिट मैडम समोर मैं जो पकडा आपके लेंस में देख रहा हूँ आई एम क्लिकिंग अ पिक और आप लेंस में देख रहे हो यू नो आई एम होल्डिंग अ कैमरा आपने बोला ग्लास के पीछे हे कसं आहे ना की तुम्हाला कोणीतरी दबावात केलं गंमत केली मी समजते की तुम्ही पण या सगळ्याचा एक अननोईंगली नोईंगली भाग झालात knowingly unknowingly तुम्ही you all got pulled into it and nobody tried to stop कि this is not done हे थांबवायला पाहिजे होतं तुमच्या स्टाफनी या सगळ्या नाटकाचा नाटक असो खरं असो असेल सुद्धा पण या सगळ्या knowingly you got trapped into the whole situation this is bad for the hospital ते एवढं सांगितल्यानंतर त्यांचं काय मत आहे एवढं समोर दाखवल्यावर सीईओचं मला वाटतं आपले सगळे झाले मॅडम पहिलं आता उत्तर येऊन दे ना आता उत्तर दे आम्ही निघतो आता हे सगळं तुम्हाला मी दाखवलं सीनियर डीन है उन्होंने एक देशमुख साहब से सिंपल सवाल है वो डीन का उनको आपको नाम भी अभी डिस्कस करता हूँ डॉक्टर साहब से अभी जैसे टेकिंग दी ओनर्स कि हाँ मेरे डिपार्टमेंट में हुआ सर सिंपल क्वेश्चन मेडिकल क्वेश्चन एज ए लेमैन आई एम आस्किंग एक स्पॉन्डिलाइसिस पेशेंट नेक ऊपर करके फोटो में देख मैंने तो सकता है पहिला ही पूछा वो मैं से एज ए डॉक्टर आपसे पूछता हूँ नॉट पर्टिकुलर अबाउट द पेशेंट एज ए जेनेटिक थिंग इफ आई हैव स्पॉन्डिलाइसिस एंड आई एम गोइंग टू एन एमआरआई क्या पेशेंट नेक ऐसे ऊपर कर सकता है एज ए मेडिकल क्वेश्चन आई एम आस्किंग सर एज अ लेमैन इसे नॉलेज के बोल लिए सकता है और कितना बैड दे सकता है सर बोल सकता है एक मिनिट राव अनदर थिंग जो पेशंट घाबरलाय तुम्ही म्हणाले ना पेशंट घाबरलेले असतात बरोबर आहे ते एमआरआय ते आतमध्ये जाताना भीतीदायक असतं आमचे पण एमआरआय झालेले आहेत ते भीतीदायक असतं थोडं
पण ठीक आहे, आता त्या पेशंट बाहेर कशा वागतात वगैरे तो वेगळा विषय, जे काय सगळं डेअरिंगबाजी हा अगदी तसं सांगतोय. घाबरलेल्या पेशंटला हात आणि पाय थोडे रिस्ट्रिक्ट केले जातात, पाय बांधले जातात. पाय बांधले म्हणजे काय, घट्ट बांधले नाही की त्यांनी हलू नये वगैरे, पेशंटला रिस्ट्रिक्ट मुवमेंट मला माहिती आहे. मग हे असे आपले बेल्ट असतात ना बेल्ट असतात, ते बाहेर सुद्धा असतात, हाताला असतात. बेल्ट दिसत नाही, कुठला प्रोटेक्ट करतो तू? आणि तिकडून दुसरं स्पीकर मध्ये कोणतरी सांगत असतं, श्वास आत घ्या, श्वास धरून ठेवा, श्वास सोडा, या सगळ्या सूचना चालू असतात. मला माहिती आहे मी काय सांगेल. एक क्वेश्चन डॉक्टर बोला. क्या मेडिकली ये पर्टिकुलर पेशेंट के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ये पेशेंट को एक अपन ने प्रिविलेज दे दिया, इसको प्रिविलेज दे दिया है, इसको छोड़ दीजिए. अगर अपन नॉर्मल जनरल पूछा जाए कि एक स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट अगर एमआरआई के लिए जाता है तो वो ऐसा नेक ऊपर कर सकता है? मैं मेडिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. जिसका तकलीफ आहे वही. अरे हलायचं मला उत्तर देऊ दे सर, उत्तर द्या. Sir, this will. नहीं, डॉक्टर देशमुख यहाँ है. मैडम आप यू आर वेरी लर्निड. आई एम सॉरी. No, sir, he is my senior. He is more. Let him answer. But I am answering. Please let him answer. Please. I am answering because Doctor, I request you, please let him answer. Because you are too smart for me. Please, doctor. Please. Let him answer because he is being genuine. नाही याच्यामध्ये Yes, sir. याच्यामध्ये हे जे चालू आहे ना, हे पेशंटला आतमध्ये पोझिशनिंग, त्या याच्यामध्ये याच्या गोष्टी सुरू आहेत, त्या पोझिशनिंग करू करायचं, शकते ना पेशंट. त्याला आतमध्ये कसं नेता करू येईल, शकते, ही म्हणजे प्रिपरेशन करू शकते ना. अजूनपर्यंत आपण त्याच्यामध्ये पोहोचलो नाही. आपल्या स्टाफला मॅडम, सिंपल प्रश्न आहे आपल्या सर, नका स्टाफला प्लीज प्लीज. स्कॅन तुम्ही बाहेर सर काढा. नका प्लीज, सिंपल आहे. तुमचं ज्याला काय होतं ना, तुम्ही major अजून त्याच्यामध्ये spondylitis आहे तो अशी पोझिशन घेऊ शकतो का? मेजर हे बघा, याच्यात मेजर अगदी असं खूप मेजर आहे. मग अशी पोझिशन घेऊ शकतो का? नहीं ले सकते. अशी घेतल्यानंतर आणखीन बॅड पोझिशन, कारण स्पॉन्डिलायसिस म्हणजे इतका सोपा विषय नाही. हे कोणी आम्ही तर एवढंच शिकलोय, तुम्ही तर खूप मास्टर आहात तुम्ही. तो सोपा विषय आहे का? आणि मग हे फोटो सेशन आणि तुमचे ते आता 5% करतायत हे योग्य आहे का? ताई ये फोटो है ना, ऐसा लिया हुआ पहली बात. और दूसरी बात ताई, जो सर बोल रहे डॉक्टर साहब बता रहे हैं पोजीशन के टाइम पे उनका इंक्लाइन हुआ नहीं, वो भी गलत है ताई. उनका पूरा रेडियल आर्क देखेंगे ना लेंस पण पे, पट्टा तिला लावलेला नाही नाही. कुछ भी नहीं लावलेला लावलेला आहे. जो पेशंट घाबरलेला असतो त्याला लावतात, बेल्ट लावतो. हलू नये म्हणून. कुछ भी नहीं. एक पण पट्टा डॉक्टर तुम्ही- जरा सुद्धा ते सांगतात, जरा सुद्धा बोट सुद्धा उचलू नका सांगतात. प्लीज प्लीज आप बोलिए. Please, medically you can say anything. Sir, this scan is this. I think this photography is taken when the first scan was done. Okay. That time the scan was for MRI abdomen. It was not for the spine. Okay. If it would have been for So, the spine, I totally agree, doctor. I take your If point. it would have But been- if I am undergoing a spondylosis treatment, I am taking the MRI for a spondylosis problem. So I am yet in problem. I am taking abdomen scan as a different thing. Please don't say all this. You are under oath. sir, स्पॉन्डिलायसिसला ऍब्डोमिनलचा काय प्रॉब्लेम होता का? She's making it सर out. Are you Right. confirmed? Right. Are you confirmed this MRI was being taken first for the abdomen? yes. So you want to say it is not a spondylosis problem? The spondylosis MRI was done the next day When? morning. Next day morning. That was on 8th. 8th. Sir, are you? No, 7th morning. 7th. काल 8 That's on Saturday. Yes, 7th morning. This रविवार की शनिवार? शनिवार. शनिवारी तारीख किती होती माहितीये का तुम्हाला? 7th. बरोबर. सर 7 होते. तुम्ही पहिल्यांदा टोटली कन्फ्युज आहात, कारण तुम्ही क्लिअरली त्या नवनीत राणा यांना मॅम, प्रोटेक्ट मॅम, करताय. आप एक शेयर लिखे कारण please. हे जे काही Sir, I सांगताय am ना, not- चला ऍबडॉमेनचं तुम्ही घेताय MRI, वेर इज द बेल्ट? Sir, it is in the Where is next no? There is. photo. I Come on, will you show me the footages. When we नेक्स्ट can फोटो have, म्हणजे we can. सिरीज ऑफ फोटोज आहेत त्याचा, Ma'am, सिरीज ऑफ फोटो. when these photographs are being declared on Google, how can you say this is not the thing and that's the thing? Are you happy? Do you want to say that there were 2 MRIs being done, one of abdomen and the other was for the spondylosis? Yes. I deny. नाही झालं कारण तशी त्याची पोझिशन आहे ॲब्डोमिनलची Sir, जी पोझिशन ताई, I एक request ताई, you- ये are you जब getting MRI हो रहा था, there is a lot of confusion in the MRI department versus research center. नहीं, वो actually and has this spoiled the चिंता भाई, reputation of the चिंता भाई, उन लोग का hospital. प्रॉब्लम, उन लोग बेचारे मालूम नहीं किसको क्या बोलना है. ताई, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इनकी सिक्योरिटी हेड पूरे हॉस्पिटल की
ये एमआरआई के टाइम सिक्योरिटी हेड वो रूम के अंदर थे और उनके सामने फोटोग्राफ निकाले जा रहे थे। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ डॉक्टर? सिक्योरिटी हेड पण होते अंदर रूम में साथ में खड़े हैं। अभी मैं गलत बोल रहा हूँ डॉक्टर? Am I wrong? Am I wrong डॉक्टर? नर्स मैम आप थे उस टाइम पे, सिक्योरिटी हेड आपके हॉस्पिटल के आपके सामने खड़े थे कि नहीं? तो होता अभी सीसीटीवी निकालेंगे मैम? सिक्योरिटी होती की दादा नाही सीसीटीवी निकालूं? आप अच्छा जो सच है वो बताइए। नाम बोलूं कौन खड़ा था? सर आई साहेब नाम बोलू काय मी? अच्छा सिक्युरिटी नव्हतं तर कोण होतं मला सांगा. नाही नाव बोलू काय मी? नाव घेऊ? राहुल भाई वो बता रहे ना कोण कोण? नाही सिक्युरिटी नव्हतं ना तर मग कोण होतं सांग. तू फोटोग्राफ जो काढलेत सिक्युरिटी ना नव्हता तर कोण कोण होतं सांगा मग तुम्ही सांगा आता सिक्योरिटी हेड तुमच्या ऑफ द हॉस्पिटल एंड जो अच्छा त्याच्यामध्ये हमें कॅमेरा होतो सिक्युरिटीच्या व्यतिरिक्त दुसरा कोण होता तिसरा माणूस जो हॉस्पिटलशी काही संबंध नाही त्याचा रिलेटिव्ह होते का? अच्छा जेव्हा रिलेटिव्ह जरी आतमध्ये येतो मध्ये बाहेर लाईनच्या बाहेर गनमॅन अलाव आहे लीलावतीमध्ये? काय रे गनमॅन अलाव आहे काय? अलाव आहे काय? जेव्हा रिलेटिव्हला चेन सुद्धा काढावी लागते हा दुसरा ऑफिस ऑफेन्स आहे दरम्यान घेऊन आतमध्ये हॉस्पिटलमध्ये आपने एज पर अपना आईपीसी मुंबई पुलिस एक्ट अभी जिनका वेपन है ना उनको अलाउ भी नहीं अंदर आने। डॉक्टर आई एम राइट? ह्याचं स्टेटमेंट घ्या आता ते पोलीस घेतील ना। अभी वापस से दादा मैं लास्ट टाइम आपसे आप मेरे एज के अच्छे से पूछ रहा हूँ। आपके सिक्योरिटी हेड आपके साथ राइट साइड पे खड़े थे, वो रूम के अंदर जाके कैमरा वाला था। मैं अभी सीसीटीवी सर को दिखाऊंगा, उसके पहले आप नाम राहुल आपण इन्व्हेस्टिगेशनला टाकूया पोलिसांना कंप्लेंट करूया आपल्याकडे एव्हिडन्स मेरे पास आहे नाम भी है, जो आदमी खड़ा था मेरे को सब पता है। एव्हिडन्स आहे मैं पूछ रहा वेपन हूँ। घेऊन जर आतमध्ये गेला असेल तर फार मोठा ऑफेन्स आहे जी आपण ते आत्ताच्या आत्ता पोलीस स्टेशनला बिल फाईल सीनियर साहब आपण आता लेखी तक्रार देऊ ना तुमच्या त्याच्यावर। सर्व आमचे आमदार तुम्हाला लेखी तक्रार देतीलच आता तुम्हाला हवं असेल तर आम्ही तुमच्या प्लेसमध्ये येऊन ती तक्रार नोंदवतो पण याचं इन्व्हेस्टिगेशन झालं पाहिजे कारण ज्या पद्धतीने म्हणजे लीलावती हॉस्पिटल हा सगळा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. लीलावती हॉस्पिटलची जी काही इमेज आहे ती आमची पण आहे. त्या इमेजला आज धक्का लागतोय आणि चुकीच्या गोष्टी घडतायत म्हणून तुम्हाला इन्व्हेस्टिगेशन घेऊन बघा व्हीआयपी लोक टायमिंग नसताना व्हिजिटर अवर्स नसताना आले तरी ओके कारण ते डायरेक्ट त्यांच्या रूम मध्ये जातात तर आपण तेही अलाव करतो कारण कार्यबाहुल्यामुळे आपल्याला वेळ मिळत नाही. बरेच लोक त्यांच्या व्हिजिटर अवर्स मध्ये आले नाही त्याचं ऑब्जेक्शन आम्हाला नाही कारण का तर बऱ्याच वेळेला आम्हालाही असं होतं की आता 9 वाजले मग तरी जातो कारण उद्या वेळ मिळेल. पण त्या एभारे सारख्या प्लेसमध्ये अशा गोष्टी घडतात उद्या त्याच्यामध्ये जर काही वेगळं घडलं असतं कारण नायरला घडलं 4 बोटं त्याची त्याला खिचून घेतलं त्या मशीननी कुठलं किती मोठा हादसा घडू शकला असता. वेपन पण केवढा हे म्हणजे तुम्हाला मी सांगायची गरज नाही कारण वेपन काय आम्ही नाही वापरत त्याचं काय आम्हाला नाही माहिती पण तुम्हाला माहिती तर त्याचे किती मोठे हे घडू शकले असती घटना आणि एवढं होऊ नये जर इतका स्पॉन्डिलोसिसचा त्रास आहे खाली 2 तास उभा राहून व्यक्ति फायर अपने यहाँ पे एमआरआई जो हमारे लीलावती में जाके एमआरआई सेंटर है ना उसके पीछे ऑक्सीजन सेंटर है कुछ भी एक आणि ही जी कोण मुलं बिलं सांगतायत ना त्यांना पहिलं घ्या कारण ह्यांच्या कोणाच्या काही सपोर्ट शिवाय ते झालं नाही. त्यांच्यावर दबाव आला असेल, त्यांच्यावरती दबाव काय आला आणि फोटोसाठी सगळे व्यवस्थित उभे आहेत. आम्हाला सीसी कार्ड मध्ये स्पेस पण नाही रेकॉर्डिंग आहे रेकॉर्डिंग कंटिन्यू आपण राहू सर तक्रार करू पोलीस स्टेशनला, तक्रार आपण लेखी करू या सगळ्या विषयाची. आणि तो सीसी फुटेज नीट काय सगळं ऑन रेकॉर्ड जाईल ना हे. ऑलरेडी सीसी फुटेज आलेला आहे. रेकॉर्डिंग आता फक्त प्रशासन किती खरं देत आहे ते मला बघायचं. सांग ऑलरेडी आलेलं आहे. एक रिक्वेस्ट था, वो बेचारे यंगस्टर है उनसे अभी एक बार पूछ लीजिए अगर वो अंदर रहेंगे तो सच बता देंगे. उनको अभी रिपोर्टेशन पता नहीं चल रहा है क्या उनकी जॉब पे नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है. दादा आप जरा मैडम को बता दीजिए सच्चा सच्चा बता दीजिए. आपके सीईओ भी बोल रहे हैं जो सच है वो बताइए. पुढे येऊन बोला सर पुढे ताईंशी आम्ही बोलणार आहे त्याच्यामुळे यशोमती ताई आणि मुश्रीफ साहेबांकडे आम्ही पहिल्या टप्प्यात ह्याचा फॉलोअप करणार आणि त्यानंतर माननीय दादांचीही यांचं सविस्तर आता बोलणं झालं आहे. त्यामुळे हा कायदा बनवण्यासाठी लॉ डिपार्टमेंट काय प्रोसेस जो काय फॉलो करावा लागेल तो आम्ही तातडीने प्रोसेस पूर्ण करण्यासाठी आम्ही पूर्ण ताकदीने प्रयत्न करू आणि माझा विश्वास आहे
की महाविकास आघाडीचं सरकार माननीय उद्धवजी, माननीय दादा आणि माननीय बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली हे जे सरकार होतं हे खरंच पुरोगामी विचाराचं सरकार आहे. शाहू फुले आंबेडकरांचं हे सरकार आहे आणि छत्रपतींचा वारसा जर कोणी चालवत असेल तर तो ह्या पुरोगामी विचारांनीच महाराष्ट्रातल्या आमच्या या महिला भगिनी आणि आमचे हे सरपंच आणि आमचे ह्या सगळी जी लोक आहेत ज्याचा मला सार्थ अभिमान आहे. आणि ही गोष्ट महाराष्ट्रात पहिल्यांदा होईल आणि पुन्हा एकदा देशाला दाखवून देऊ की ज्या गोष्टी देशात ज्या असतात ज्याच्यात खरंच एक सामाजिक परिवर्तन होतं त्या सामाजिक परिवर्तनाची सुरुवात पुन्हा एकदा तुमच्या आणि माझ्या महाराष्ट्रातूनच होणार आहे. ताई, या कायद्यामध्ये कशी तरतूद असेल तुम्हाला वाटतं? आता त्याचं सगळं आता लेजिस्लेशन करायला वेळ लागतो कारण त्याला सगळं लॉ डिपार्टमेंटला माहिती घ्यायला लागेल ह्यांनी काय काय निर्णय घेतले आहेत त्याचा सगळ्याचा जो काय प्रोसेस असेल पण तो लेजिस्लेशन जितक्या लवकर आम्ही करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. पण आधी लेजिस्लेशन होईल त्याच्या आधी आपण ग्रामपंचायतींना विनंती करू शकतो की हे बदल करा. त्याच्यासाठी काय कायद्याची गरज नाही आहे. तर मला असं वाटतं आपण सगळ्यांनीच आणि मी प्रसार माध्यमांचे मनपूर्वक आभार मानते की खूप दिवसांनी प्रसार माध्यमांनी खूप आम्हाला काहीतरी चांगलं दाखवलंय आणि आनंदात वाटला की आमच्या महिला भगिनींसाठी एक गाव काहीतरी करते. ते तुम्ही सगळ्यांनी ज्या पद्धतीने हायलाईट केलं माझी एवढीच तुमच्याकडून अपेक्षा आहे की अशाच चांगल्या बातम्या दाखवत राहाल आणि पुढे महाराष्ट्राचं नाव देशामध्ये आजरावं. थोडासा राजकीय प्रश्न आहे. नवनीत राणांनी आरोप केलेत की कोटीमध्ये त्यांना त्रास दिलाय. मी तुम्हाला खरं सांगू माझा स्वतःचा माझ्यावर असलेल्या एक खासदार म्हणूनच्या जबाबदाऱ्या आणि महागाई हे दोन्ही महत्त्वाच्या बातम्या आपण बघतोय त्याच्या अपडेट्स आपण भेटत राहणार आहोत. पण आत्ताच्या क्षणाची एक महत्त्वाची बातमी आहे ती म्हणजे आदित्य ठाकरे 10 जूनला अयोध्या दौऱ्यावर जाणार असल्याचं कळतं आणि या दौऱ्याची कार्यक्रम पत्रिका न्यूज 18 लोकमतला मिळाली आहे. या कार्यक्रम पत्रिकेनुसार आपण आणखीन तपशील जाणून घेणार आहोत. 10 जूनला या अयोध्या दौऱ्यामध्ये प्रभू श्रीराम जन्मभूमीचं दर्शन, हनुमानगढी दर्शन, लक्ष्मण किल्ला दर्शन, त्यानंतर पत्रकार परिषद आणि शरयू नदी महाआरती असं या कार्यक्रमाचं स्वरूप असणार आहे. उदय जाधव यांच्याकडून अधिक माहिती घेऊयात. उदय, महत्त्वाचा दौरा. अगदी बरोबर रेणुका, आपल्याला वरिष्ठ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार 10 जून रोजी शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरे यांचा अयोध्या दौरा होणार आहे. अयोध्या दौऱ्यामध्ये त्यांचा सकाळपासून रात्रीपर्यंत अतिशय भरगच्च कार्यक्रम जो आहे तो आखण्यात आलेला आहे. शिवसेने एकूण जय्यत तयारी मोठ्या प्रमाणात सुरू केलेली आहे. हजारोंच्या संख्येने शिवसैनिक महाराष्ट्रातून मुंबईतून हे नाशिकवरनं देखील मोठ्या संख्येने अयोध्येला जाणार आहेत. मोठ्या संख्येने शिवसैनिक येणार आहे. शिवसेना नेते असतील, मंत्री असतील हे तिथे उपस्थित असणार आहेत. एक कार्यक्रम पत्रिका जी आहे ती न्यूज 18 लोकमतच्या हाती लागलेली आहे. त्यानुसार सर्वात प्रथम प्रभू श्रीरामांचं जन्मभूमीचं दर्शन जे आहे शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे करणार. त्यानंतर हनुमानगडीचं दर्शन करतील. त्यानंतर लक्ष्मण किल्ल्याचं दर्शन करतील. पत्रकार परिषद होईल आणि सगळ्यात शेवटी शरयू नदीवरती महाआरती होईल. महाआरतीचं देखील एक खूप मोठं महत्त्व अयोध्येमध्ये आहे आणि त्यामुळे तिथे देखील खूप मोठा सोहळा जो आहे शिवसेनेने आयोजित केलेला आहे. एकूणच दिवसभरामध्ये भरगच्च कार्यक्रमाची रेलचेल जी आहे शिवसेनेने ठेवलेली आहे आणि दिवसभरामध्ये एकूणच जे अयोध्येतलं वातावरण जे आहे ते भगवमय देखील करण्याचं शिवसेनेने नियोजन केलेलं आहे. आता प्रत्यक्ष 10 जूनला अयोध्येमध्ये काय होतं हे पाहावं लागणार आहे कारण त्याआधी बरोबर 5 जूनला मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे अयोध्येमध्ये जाणार आहे. त्यानंतर पुढील 4 दिवसामध्ये शिवसेना देखील अयोध्येत दाखल होणार आहे. तत्पूर्वी अयोध्येमध्ये देखील वातावरण निर्मिती मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलेली आहे. शिवसेनेकडनं मोठ्या प्रमाणात होर्डिंगबाजी देखील करण्यात आलेली आहे. असली आर आहे, नकलीचे सावधान. त्यामुळे खूप मोठं राजकीय वातावरण जे अयोध्येमध्ये देखील तापलेलं आहे त्याची पार्श्वभूमी मुंबईमध्ये आपल्याला इथे पाहायला आणि या मिळते महत्त्वाच्या आहे. दौऱ्याची कार्यक्रम पत्रिकेविषयी आमचे प्रतिनिधी उदय सांगतात. धन्यवाद उदय, या सगळ्या सविस्तर माहितीबद्दल. तुर्तास वेळेअभावी थांबावं लागतंय पण या बुलेटिनमधली आत्ताच्या क्षणाची एक महत्त्वाची बातमी. 10 जूनला आदित्य ठाकरे अयोध्येला जातात आणि त्याविषयीचा अधिक तपशील आत्ता आमचे प्रतिनिधी उदय जाधव देत होते. आणि या बातमीनंतर या बुलेटिनमध्ये आत्ता आपण इथेच थांबतोय. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.